السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں صدف عبدالجبار. تو خبروں میں تو آپ مجھے دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن آج اس سیٹ سے میں صبح آپ کو ویلکم کہتی ہوں. اور مدیحہ، بات ہو رہی ہے ہر جگہ صرف ایک ہی چیز کی، اور وہ ہے کرکٹ کرکٹ کرکٹ. ہم سارے دیوانے ہیں، اور ہماری جو ٹیم نے پرفارمنس دی ہے شاندار 5 فتوحات کے بعد، تو بس ٹویٹر ہے، سوشل میڈیا ہے اور سب کے کامنٹس ہیں. اچھا، ایک تو آپ کو میچ دیکھنے کا مزہ آتا ہی آتا ہے، لیکن صدف اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو ٹویٹر پہ میچ کی لائیو کامنٹری کرنے کا مزہ آتا ہے وہ بھی کہیں ملتا ہے، کیونکہ اتنے لوگوں کے تاثرات آ رہے ہوتے ہیں. اور آپ میچ ایک ایسی چیز ہے مجھے ہر بندہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز دیکھیں، ہم آلریڈی 7 میں سے 5 میچز جیت چکے ہیں، 2 میچز اور رہتے ہیں. دعا کرے پاکستان ٹیم اپنا ٹیمپو برقرار رکھے، کہیں جا کے پرفارمنس ان کی اگر اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو اے میری پاکستانی عوام، میرے پاکستانی بہن بھائیوں، یہ ضرور دیکھیے گا کہ انہوں نے پچھلے 5 میچز میں کیسی پرفارمنس اور دی ہے. سامنے والی ٹیم نے بھی تو کھیلنا ہی ہے نا. اور اب جو 4 ٹیمیں نکل کر آئی ہیں وہ بیسٹ ہیں اس ٹورنامنٹ کی. حالانکہ سب انڈیا کو سمجھ رہے تھے، لیکن انڈیا کے ساتھ جو ہو گئی ہے وہ بہت بری ہوئی ہے. اور ہم نے شاید اتنا برا نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کھیل تو کھیل ہے، کسی نے جیتنا ہے کسی نے ہارنا ہے. ان کا میڈیا جو ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ غرور کا سر نیچا. دیکھیں، غرور کا سر نیچا وہ کہتے ہیں نا، کیونکہ جتنا ان میں تکبر تھا ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہ نیچے آ کے گرے. اچھا، اپنی 2 نمبری بھی انہوں نے خوب کرنے کی کوشش کی. اور کل کا میچ جو ویسے صدف کل 2 امپورٹنٹ میچ تھے، لیکن جو میچ میں نے شدید پریشر کے ساتھ دیکھا نا، جس میں میرا وہ تھا جی نیوزی لینڈ اور افغانستان کا میچ. کیونکہ پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے میچ کو لے کے نا آئی واز کائنڈ آف چل آؤٹ کہ یہ تو ہم نے جیت ہی جانا ہے. لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں نیوزی لینڈ ہار نہ جائے. شکلیں دیکھی تھی، وہ جیت کے بھی خوش نظر نہیں آ رہے تھے. دیٹس مائی آبزرویشن. ہاں، اور کہیں ایسا لگ رہا تھا ہمیں کہ کہیں واقعی میں افغانستان جو ہے وہ، اور افغانستان جس طرح کا کھیلا ویسا وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلا. تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور نبی نے بھی سارے اوورز کرائے تو سبھی کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں نا، انڈیا کے ساتھ تو کھیل کھیل رہا تھا، اور انڈیا باقی ہم سب کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا. تو کھیل میں کھیل کی بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن پہلی ٹاپ سٹوری. یہ اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں پھر جناب ٹاپ سٹوریز کی جانب. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کل ہونے والے 2 امپورٹنٹ میچز کے حوالے سے. ایک میچ تھا نیوزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان، اور جو دوسرا میچ تھا وہ تھا پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان. اب اس میں جو بھی ٹیم ہاری، جو بھی ٹیم جیتی، اس میں جو آؤٹ ہوا وہ ہوا انڈیا. انڈیا کے ہو گئے بیک بیک، کیونکہ کل صدف کل یہ اتنی بات کی جا رہی تھی کہ کل کیا میچ ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ ہار جائے. اور کل سما پتہ نہیں، میری اپنی آبزرویشن ہے، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا، کہ جو خوشی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے نا وہ مجھے نیوزی لینڈ کے پلیئرز میں ویسے نظر آ نہیں رہا تھا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے. آئی مین دے ور کائنڈ آف ویری سیریس، دے کائنڈ ڈل. ٹھیک ہے، لائک دے ور ہیپی، دے نو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ون. بٹ وہ کہتے ہیں ہاں چہرے پہ خوشی ہوتی ہے. مطلب میں جتنی میں خوش تھی ان کے جیتنے پہ، اتنے وہ پلیئرز خوش نہیں تھے. مے بی ان کو ڈر ہو پاکستانی ٹیم کا کہ اب ان کا سامنا کس سے ہوگا، فائنل میں کس سے ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی. گرین شرٹس ناقابل شکست رہی. جو 12 کا مرحلہ تھا اس میں ہم نے 5 کے 5 میچز جیتے ہیں، تو یہ ایک بڑی ٹیم ہے. اور یقیناً انگلینڈ کو اعزاز حاصل ہونے جا رہا تھا، لیکن ساؤتھ افریقہ نے ایسا ہونے نہیں دیا، اور گروپ 1 میں ناقابل شکست رہتے رہتے انگلینڈ جو ہے وہ رہ گیا. تو یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آئے کہ آخری میچ میں اسکاٹش ٹیم کو بآسانی مدیحہ 1 نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 15 نہیں، 72 رن سے شکست دی. اور ایک بار پھر شارجہ کا اسٹیڈیم جو ہے وہ ہمارے لیے لکی ثابت ہوا ہے. بالکل. انشاءاللہ یہی پلس پوائنٹ، یہی پازیٹیوٹی، یہی انرجی لے کے انشاءاللہ پاکستانی ٹیم 11 نومبر کو اترے گی سیمی فائنل کے میدان میں. ایک سیمی فائنل ہوگا 10 کو اور ایک سیمی فائنل ہوگا 11 کو. جس 11 کو سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان. اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ابھی تک 3 ٹیمیں ایسی ہیں جو کہ کافی خطرناک ہیں. دیکھیں، پاکستان تو ناقابل شکست رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک 5 میچ تھے، 1 2 3 4 5 سارے میچز اپنے گروپ 2 میں جتنی بھی ٹیمیں تھیں سب کو جی شکست کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، بیکاز پاکستان پلیڈ سو ویل. اچھا، کل کے میچ میں ہاں جی، شعیب ملک واز مطلب ایج، وہ جو بار بار لوگ ایج کی بات کرتے تھے نا، اب وہ انہوں نے ایج والی بات نہ کہ جو کہتے ہیں کہ بتا دی کہ جی ایج از جسٹ اے نمبر، کلاس از پرماننٹ. بالکل. اور شعیب نے کل ثابت کر دیا جس طریقے کی انہوں نے اننگ کھیلی، جس طرح کے چھکے چوکے لگائے ہیں، اور کیا اننگ کھیلی ہے. 18 رنز میں انہوں نے 54 اسکور کیے.
KL راہل جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا, امیتابھ بچن نے بھی کہا تھا کہ جناب اگر نہیں ہار جیتے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم نے فاسٹسٹ 50 بنائی ہے, وہ ریکارڈ بھی برابر کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں. Mali going straight back. Oh, he goes short. He goes short. He pays the heaviest price. اچھی تو نہیں ہے. اچھا وہ ابھی بالکل میں صدف ہم یہ بات کرتے کہ یہ بینڈانا جو پہن کر آتے ہیں کہ ان کے لیے لکی تو نہیں, لیکن میرے خیال سے کیونکہ ان کی بیگم شی واز دیئر, ثانیہ مرزا, پھر حسن علی کی جو وائف ہیں ہماری دونوں پرجائیاں جو کہ بھارت سے ہیں, دو وہ واحد بھارتی لوگ جن کو سیمی فائنل تک رسائی ملی ہے وہ ہیں ہماری بھرجائیاں, یعنی کہ ایک ثانیہ مرزا اور ایک حسن علی کی وائف. اور جس طریقے سے کل وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہسبینڈس کو جس طریقے سے بیک اپ کر رہی تھیں, وہ اتنا اچھا لگ رہا, اتنا خوبصورت لگ رہا تھا, بیکاز آف کورس ریئلی پراؤڈ. اچھا ساتھ میں جو کل خوشی ہوئی وہ یہ کہ کل جی بیگ باندھے گئے, سامان سمیٹا انہوں نے, کس دل سے, کس دل سے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلتا ہوں, دعاؤں میں یاد رکھنا. کل بڑا ممبئی, کل تو ممبئی ایئرپورٹ بڑا ٹرینڈ کر رہا تھا. ایسے سانگز یاد آ رہے تھے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. کس سے وفا کیا اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اچھا اب میرے خیال سے نا انڈیا کو کیونکہ بہت زیادہ تھا کہ انڈیا کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرافی لے کے اپنے گھر جائے گی, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی جا سکتے ہیں. از اٹ اے پاسبلٹی, کیونکہ رن ریٹ کچھ یہ والے مسائل ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی. صدف آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے, صحیح جانب آپ نے اشارہ کیا ہے. اگر وہ اپنے ممبئی ایئرپورٹ کا نام سیمی فائنل رکھ دیں تو بالکل وہ ایئرپورٹ لینڈ کر سکتے ہیں. جو سچویشن نہیں وہ آپ کے سامنے تھی. اچھا جو میچز کی صورتحال تھی اس میں بات کریں گے. ہمارے سینئر اسپورٹس اینالسٹ اینڈ رپورٹر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب گڈ مارننگ. اس سے پہلے کہ میں یا صدف آپ سے کوئی سوال کریں, یہ جو صورتحال کل رہی ہے انڈیا کے آؤٹ ہونے کی اور پاکستان کے جو کہتے ہیں نا نیوزی لینڈ کے ان ہونے کی سیمی فائنل میں اور پاکستان کے ناقابل شکست ہونے کی, گانا پیش کر دیں پلیز. اس بار تو مجھے یہی آپ نے اتنا اچھا چلایا کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. تو اور وہ دوسرا والا جو اچھا چلتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا, تو یہ دونوں گانے بڑے ایپٹ ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. انڈیا والوں نے بڑا غرور دکھایا تھا اس ٹورنامنٹ سے 2 مہینے پہلے. ہاردک پانڈیا نے کہا تھا کہ ہم تو 2 ٹیمیں بنا سکتے ہیں, 2 ٹیمیں ہم کسی بھی بڑے ٹورنامنٹ میں ڈالا کریں گے. اب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہ پورا کرکٹ کا جو $1.8 بلین ICC ٹی وی رائٹ سے کماتا ہے, وہ سارا کا سارا انڈیا سے آتا ہے. اور باقی جو اسپانسرشپ ہوتی ہے اس میں سے بھی 70% انڈیا سے آتا ہے. لیکن وہ انویسٹ کرتے ہیں کمانے کے لیے. تو لیکن وہ جب غرور دکھاتے ہیں اس کا سر نیچا ہوا. پہلے 2 میچ ہار کر وہ اتنے پیچھے ہو گئے تھے کہ ان کا ریکور کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ تگڑم بازی ہوگی, کچھ ہوگا, لیکن افغانستان نے ایک تو اتنے رن نہیں بنائے تھے کہ کوئی فائٹ کر پاتے. اور پھر نیوزی لینڈ بہت ہی اچھا کھیلا. نیوزی لینڈ کے لوگ اتنا سیلیبریٹ اس لیے نہیں کرتے کہ بڑے وہ ہمبل ہوتے ہیں, بڑے بیچارے منکسر المزاج ہوتے ہیں. اور جب وہ فائنل جیتیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا, اس لیے کہ اب ان کا سیمی فائنل انگلینڈ سے ہے جس سے وہ 50 اوورز کا ورلڈ کپ کا فائنل ہارے تھے. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ انڈیا کی ٹیم کے ساتھ ہوا کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بیسٹ پلیئرز ہیں, اور اگر آپ ان کی بیٹنگ لائن اپ بھی دیکھیں, ان کے بولرز بھی دیکھیں, افغانستان کے ساتھ تو جو میچ رہا وہ رہا, لیکن ایکچولی ہوا کیا. ڈڈ دے پلے بیڈ اور واٹ؟ ان کے ساتھ 2009 میں بھی ایسا ہوا تھا جب ہم انگلینڈ میں ورلڈ کپ جیتے تھے, T20 ورلڈ کپ. دراصل وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اسٹیل ہو جاتے ہیں. اب یہ بایو سیکیور ببل ہے, آپ کہیں باہر نہیں نکل سکتے, گو کہ وہ بڑے بڑے ریزورٹ میں رہتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلز میں رہتے ہیں. لیکن کنفائنمنٹ جو قید ہو کے آدمی رہ جاتا ہے, مقید ہو جاتا ہے, اس سے بھی اعصاب پہ فرق پڑتا ہے. اور ان کو سب سے بڑا نقصان IPL کی ری شیڈیولنگ سے ہوا. اگر یہی IPL مئی میں ختم ہو جاتی اور ستمبر اکتوبر میں انہیں گرمی میں, شدید گرمی میں میچز نہ کھیلنے پڑتے, تو ان کے نتائج مختلف آتے ہیں. اس لیے کہ ان کی ٹیم تو کوالٹی ٹیم ہے, ان کے پلیئر بھی اچھے ہیں, لیکن انہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا IPL کے ریشیڈول ہونے سے, اور وہ بھی سخت گرمی میں. اچھا ہاشمی صاحب یہ واقعی IPL نہ بڑا فساد کی جڑ رہی ہے. IPL کی وجہ سے ہم نے دیکھا بھی کہ جو انڈین پلیئرز ہیں دے ایکچولی لک فٹیگڈ نظر آ رہا تھا ان کے چہروں سے. دوسری جانب ہم نے بہت ساری دوسری ٹیموں کی پرفارمنس بھی IPL کی وجہ سے چینج ہوتے ہوئے دیکھی. یہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. اچھا یہ مجھے بتائے گا کہ یہ جو پاکستانی ٹیم ماشاءاللہ سے ناقابل شکست رہا ہے اور ایک ہی اسکواڈ کے ساتھ, چاہے وہ پہلا میچ ہو چاہے وہ 5واں میچ ہو, ایک ہی اسکواڈ تھرو آؤٹ کھیلتا آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ 11 کو انشاءاللہ جو میچ ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا کے ساتھ, ہم کہیں نہ کہیں اس میں کوئی چینجز ایکسپیکٹ ہمیں کرنے چاہیے؟ نہیں, اب سیمی فائنل میں تو نہیں کرنے چاہیے. سیمی فائنل میں یہی کمبینیشن رکھنی چاہیے. اچھا ہوتا کہ اسکاٹ لینڈ کے خلاف
दो प्लेयर कम से कम आजमा लेते। मोहम्मद वसीम जूनियर, वो बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। और एक या हैदर अली या नवाज में से कोई एक ट्राई कर लेते। आप टीम मैनेजमेंट की ये सोच है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने प्लान करना है। ऑस्ट्रेलिया का मैच भी आसान नहीं होगा, टफ मैच होगा, और ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ऊपर पहले से बड़ी प्लानिंग कर रखी है। उनकी टीम में भी अपने प्रॉब्लम्स है, वो कभी भी T20 को इतना सीरियस नहीं लेते। उनके दिमागों पर वो टेस्ट मैचेस हैं जो उन्होंने दिसंबर से शुरू करने एशेज के इंग्लैंड के खिलाफ, और उनके कोच से भी उनके प्लेयर जो जस्टिन लैंगर, उनसे प्लेयर्स उनके नाराज हैं। तो अल्लाह करे थोड़ी सी उनके अंदर रंजिश रहे ताकि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा कोई रिवेंज हमारा बदला, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड से ले लिया, भारत से ले लिया। हाँ, हमारा ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत जबरदस्त बदला है, इंग्लैंड से भी। इंग्लैंड तो अपनी टीम ना भेजने का अल्लाह बदला है, और ऑस्ट्रेलिया से 2010 का बदला है। 2010 में उन्होंने हमें सेंट लूसिया में हमें एक ऐसे सेमीफाइनल में हराया था जो हमने ऑलमोस्ट जीत लिया था। आखिरी 2 ओवर में 33 रन चाहिए थे, और आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। सईद अजमल के 22 रन लग गए, बन गए, और माइकल हसी ने वो मैच जितवा दिया था। और ऑस्ट्रेलिया से एक बदला हमें और भी लेना है, वो ये कि वो 1998 से हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, और वो हमेशा कहते थे सिक्योरिटी, और अब उन्होंने जनवरी फरवरी में आना है। और वो अभी से वो बहाने तलाश कर रहे हैं कि हम किसी तरह अफगानिस्तान की सिचुएशन पे, किसी भी सिचुएशन पे पाकिस्तान को ये कहते हैं कि हम नहीं आना। सुन लो, शाहिद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट खबर दी है। अब आपको किस चीज पे फोकस करना है और क्या दुआएं करनी? अच्छा, एक और चीज हाशमी साहब, ना हमने कोई मौका छोड़ा, ना हमने कोई बदला छोड़ा, वो हमने इस बार ICC T20 वर्ल्ड कप में देख लिया है। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो पाकिस्तान की थ्रू आउट परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, आपने पेश गोई दी और बहुत सारे लोग दूसरे पेश गोइयां दे भी रहे थे जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा था कि इतनी कमाल परफॉर्मेंस रहेगी पाकिस्तान की टीम की, या उनके पास किसी तिगड़म सामने आ गई है कि बाकी जितने भी टीम्स हैं, चाहे वो अब न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो भी इनसे कहीं ना कहीं टेरर में आ गई है? एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम जब भी हर्ट होती है, जब भी उसको कोई दबाता है, जैसे इंग्लैंड ने दबाया, न्यूजीलैंड ने दबाया, हमें छोड़ के चले गए। और एक भारतीय साफी का मैं देख रहा था ट्वीट कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो मैंने उस पर कहा कि रुसवाई का लफ्ज आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, रुसवाई पाकिस्तान की नहीं, रुसवाई उन टीमों की हुई जो बहाने बनाकर टूर छोड़कर चले गए। इंग्लैंड ने अपनी टीम में नहीं भेजी। तो आपका जो जुमला है, आपका जो लफ्ज है, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की रुसवाई नहीं हुई, उन दोनों टीमों की रुसवाई हुई। और जिस तरह आप एक्सपेक्टेशंस की बात करें, वाकई पाकिस्तान की टीम जब चेंज हुई, शोएब मलिक आए टीम में, और पाकिस्तान को एक जो हर्ट था, और फिर वजीर आजम से लेके कॉमन मैन PCB के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि आप जाके बदला लेना है, तो उस मोटिवेशन के साथ टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और पाकिस्तान की टीम जब हर्ट हुई है, कॉर्नर टाइगर्स थे 1992 में, और अब इस दफा वुंडेड टाइगर्स हैं। और जो जख्मी शेर होता है उसको अगर कोई भी छेड़ दे तो फिर वो अपना शिकार करके ही दम लेता है। जबरदस्त, क्या बात की, बहुत शुक्रिया जी। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाशमी साहब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी जब आने वाली होगी 11 तारीख और मैदान में उतरेगा पाकिस्तान, मद्दे मुकाबिल होगा उनके ऑस्ट्रेलिया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शायद हाशमी साहब और मैच पे तबसरा कर रहे थे। अभी आपको हम दिन खबर देते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार सादिक और अमीन से अखलाकियात का मयार बुलंद किया। अखलाकियात का मयार बुलंद करने के बाद अजीम रियासत मदीना वजूद में आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इमरान खान के मज़मून पर ट्वीट किया है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार सादिक और अमीन से अखलाकियात का मयार बुलंद किया। अखलाकियात के मयार बुलंद करने के बाद अजीम रियासत मदीना वजूद में आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जॉनथन हॉल्सिंग के मज़मून पर ये ट्वीट किया है। तो इस मुतालिक मजीद बात होंगी, और क्रिकेट की तो बात होती ही रहेगी, और भी बहुत कुछ है, वो ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा वंस अगेन, और बात करेंगे जनूबी एशिया के कदीम तरीन बाजारों में से एक, और मदिया इससे यकीनन बखूबी वाकिफ होगी, लाहौर के अनारकली बाजार से। लाहौर पंजाब का दिल है, कहा जाता है, तो ये तारीखी बाजार लाहौर का दिल है। यहाँ दुनिया जहाँ की खरीदारी से लेकर लाहौर के बेहतरीन खाबों तक सब कुछ मिलता है। ऐसे ही मदिया? बिल्कुल सदफ, देखिए, और लाहौर ना पाकिस्तान का दिल है,
اور زندہ دلانے لاہور بھی جو سب سے زیادہ جن کا فیوریٹ ایریا ہے وہ کہتے ہیں جی انارکلی ہے. پنجابی میں کہاوت ہے کہ تو کی جانے پولیے مجھے نار کلیدیاں شانہ. اٹس ناٹ انار, اٹس نار کلیدیاں شانہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں. کیونکہ انارکلی میں آپ کو خوابوں سے لے کے چاہے آپ نے فالودہ کھانا ہو, اور دنیا جانتی ہے کہ جو فالودہ آپ کو انارکلی سے ملتا ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا, جو آپ کو خواب انارکلی سے ملتے ہیں, جو آپ کو لڈو پیٹھیاں انارکلی سے ملتی ہیں, جو آپ کو قتلم انارکلی سے ملتے ہیں. اور میرے پاس لسٹ ہے, میٹھے گنوائیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. نمکین چیزیں بھی بڑی کمال ہے جناب وہاں کی. ہماری نمائندہ رابعہ نور وہاں پہ گئی ہے اور انارکلی میں کیا کیا ملتا ہے تے انارکلی دیاں کی شانہ نے رابعہ نور سانو دس رہی ہیں. تھینک یو رابعہ. اور نیکسٹ ٹائم رابعہ آپ نے بنانی ہے جو انارکلی کا مشہور فالودہ ہے, کلفی فالودہ. جے تسی فالودہ نہیں کھایا تے تسی کچھ بھی نہیں کھایا تے جدوں تسی انارکلی دا پلان بناؤ فالودہ کھائے بغیر کدی واپس نہ آؤ. واہ, شیر بن گیا. واہ واہ, کیا شیر. اور صبح صبح ہم نے ایسے مزے کے وہاں پہ رپورٹ میں دیکھا کیا کھانے مل رہا ہے. مدیہ نے جو بتایا ہمیں, یقیناً مدیہ سب ٹیسٹ کیا ہوا ہوگا. میں نے کھانے کی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی دلداد ہوں, تو میں نے کھانے کی تمام تو چیزیں کھائی ہیں اور میں آپ کو بتا بھی سکتی ہوں آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے. اچھا اب ذرا صرف آگے جا کے ہم ذرا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. کھانوں سے ڈائریکٹ ہم ڈیولپمنٹ پر آ گئے اور نئی ٹیکنالوجی کی بات کھانے جاتے ہیں نا صدف, تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کھانے کی چیزیں خریدتے بھی نا تو پانی کی بوتل پی, پانی پیا بوتل پھینک دی, شاپر ہے وہ پھینک دیا, کچرا جو ہے نا وہ سڑکوں پہ پھیلاتے ہوئے جاتے ہیں. سو اب ایک چیز کی جا رہی ہے جو بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ پلاسٹک سے اسلام آباد میں جو F9 پارک ہے وہاں پہ تقریباً 1 کلومیٹر کی جو سڑک ہے نا وہ پلاسٹک سے بنائی جا رہی ہے, جو کہ بڑا اچھا قدم. اور پاکستان میں ایسا ہونا یقیناً ایک یہ بڑا زبردست تجربہ ہوگا. وفاقی دارالحکومت کی جیسے کہ مدیہ نے بتایا F9 پارک میں یہ 1 کلومیٹر پلاسٹک سڑک بنائی گئی ہے اور شہر کے لیے روزانہ اٹھائے جانے والے جو کچرا ہے اس کو ری سائیکل کیا جائے گا اور پھر اسے سڑک کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پلاسٹک کی سڑکیں روایتی سڑکوں سے زیادہ پائیدار اور ماحول دوست بھی ہوں گی, جن سے آلودگی میں نمایاں کمی آئے گی. اور پاکستان کی جانب سے یہ انیشیٹو لیے گئے ہیں کہ ایک تو بلین ٹری اور دوسرے ہم چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا رہے کہ آگے آنے والی نسلیں ان کے لیے آسانی رہے, اور خاص طور پہ جو پلاسٹک ہے مضر صحت ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں زیرو ویسٹ کی جانب جانا ہے, اور جو پلاسٹک ہے آپ کو پتہ ہے یہ پلاسٹک ہمارے انوائرمنٹ میں کوئی 1000 سال تک باقی رہتا ہے, یہ نہیں چلتا. اسی والے سے بات کریں گے CDA کے ترجمان رانا شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ F9 پارک میں جو آپ 1 کلومیٹر سڑک جو کہ پلاسٹک سے بنائی جائے گی بنانے جا رہے ہیں, تو اس میں کیا صرف پلاسٹک کا ہی آپ لوگوں نے استعمال کیا ہے یا کچھ کچرے میں کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں, اور تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک پہلا تجربہ ہم نے کیا ہے کہ جو پلاسٹک مٹیریل ہے, ویسٹ مٹیریل پلاسٹک خاص طور پر, اسے استعمال میں لا کر اور روڈ مٹیریل کے ساتھ مکس کر کے اس سے سڑک بنائی گئی ہے. دنیا میں یہ تجربہ پہلے ہو چکا ہوا ہے اور اس سے پلاسٹک مٹیریل کو یوز کر کے سڑکیں بنائی جا رہی ہیں. یورپ میں بھی بنائی جا رہی ہیں, ایشیا کے بہت سارے ممالک میں بھی بنائی جا رہی ہیں, لیکن پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہم نے پلاسٹک مٹیریل کو یوز کر کے یہ سڑک کے اندر استعمال کیا. اس میں کچرا ایز سچ استعمال نہیں ہوتا, کچرے کا جو وہ کمپوننٹ جو پلاسٹک کا کمپوننٹ ہے اس کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے, اس کو پگھلا کے جو تارکول ہے اس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور اس سے سڑک کی جو بائنڈنگ فورس ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ کچھ خاص کمپوننٹ ہے وہ اٹھا جاتا ہے, ظاہر ہے جو جس کو یوز کیا جا سکتا ہوگا اسی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اندازاً روزانہ کتنا اسلام آباد سے کتنا ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے اور 1 کلو میٹر سڑک کے لیے کتنا کچرا درکار ہے؟ جی, اسلام آباد میں تقریباً روزانہ جو ویسٹ مٹیریل اکٹھا ہوتا ہے وہ 500 سے 600 ٹن کے قریب ویسٹ مٹیریل اکٹھا ہوتا ہے, اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 180 ٹن کے قریب یا 200 ٹن کے قریب جو ہے وہ اس کے اندر پلاسٹک ہوتا ہے. تو یہ جو روڈ کا بیسیکلی مین انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ اس ویسٹ مٹیریل کے اندر سے, اس کچرے کے اندر سے جو پلاسٹک ہے اس کو جب ہم الگ کر دیتے ہیں اور اس کو الگ کر کے اس کو روڈ مٹیریل کے اندر یوز کرتے ہیں تو اس کے 2-3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ کہ کچرے کے اندر جو سب سے مشکل چیز جس کو ضائع کرنا ہوتا ہے یا جس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے وہ
प्लास्टिक मटेरियल होता है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल डिग्रेड नहीं होता, इसको अगर जलाएं तो उसके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं, और ये सबसे वो चीज़ होती है कचरे के अंदर के जिसको ठिकाने लगाना या जिसको डिकम्पोज करना मुश्किल होता है। तो उसको जब हम इससे अलग कर देते हैं और उसको रोड के अंदर यूज़ कर देते हैं, तो जो बाकी मांदा कचरा है उसे हम बड़े आराम से उससे कुछ और चीज़ें बना सकते हैं या उसकी कोई फर्दर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 1 किलोमीटर रोड जब हम प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ करके बनाते हैं तो उसमें आप ये समझ लें कि तकरीबन 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो उसके अंदर यूज़ हो जाते सही। हैं। अच्छा रामेश साहब, ये कहिएगा कि जो अमूमी तौर पे जो सड़कें होती हैं जो बजरी से बनाई जाती हैं, जो हैवी कंक्रीट सड़कें होती हैं, वो तो हैवी ट्रैफिक जो है वो बड़े आराम से उसका लोड बर्दाश्त कर लेती हैं। तो आपको लगता है कि जो प्लास्टिक से जो सड़क आप बनाने जा रहे हैं ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकेंगी? प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करने की वजह से रोड मटेरियल के अंदर एक तो पानी उसके अंदर नहीं जा सकेगा, जिसकी वजह से रोड की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, उसकी कॉस्ट कम होती है। हैवी ट्रैफिक का जहाँ तक है, अभी तो बहुत सारे जो जॉब मिक्स फार्मूलाज बन रहे हैं और दुनिया में जो सड़कें बन रही हैं वो उस पर हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वहाँ तक रखेंगे। जैसे जैसे हमें इसका हीट टेस्ट और इसके बाकी लोड टेस्ट जो हैं वो हमारे बेहतर आते हैं, तो फिर हम इसे जो मेजर रोड्स कह लें या जो हैवी ट्रैफिक वाली रोड्स हैं उनके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर मौसम गर्म हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर साल जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, दर्जा हरारत 45 डिग्री तक हो या उससे ज़्यादा हो जाए, तो क्या प्लास्टिक की जो सड़क है उस पर असर पड़ सकता है? ये इस रोड मटेरियल को जब हम कन्वर्ट करते हैं प्लास्टिक को रोड मटेरियल के अंदर, तो ऑलरेडी इसका जो टेम्परेचर है वो को तकरीबन 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है जब इसको रोड को ले किया जाता है। तो 40-45 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इस रोड मटेरियल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। बहुत शुक्रिया जी। राना शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे और अच्छा इनिशिएटिव लिया। मेरे ख्याल से ऐसे और भी काम किए जाने चाहिए, और ना सिर्फ ये कि सड़कें बन सकती हैं सदफ इसी प्लास्टिक से, बजाय ये कि आप उसको तल करें, क्योंकि तल तो ये नहीं होता। आप इसे बहुत सारा काइंड ऑफ फर्नीचर बना सकते हैं, पार्क में रखने वाली चीज़ें, बेंचेस बन सकती डेकोरेशन हैं। पीसेस बन सकते हैं, हाँ। बहुत कुछ बन सकता है। तो यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं आप? बिल्कुल जी, छोटी ब्रेक सी- के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए खबरें बहुत ही कम होती हैं, लेकिन जब अच्छी खबर कोई आती भी है और जब हम बात करते हैं चलो भी इस बात में मुंह मीठा कर लिया जाए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि मुंह मीठा करने के लिए जो चीनी है वो दिन ब दिन हुकूमती दावों के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है। अभी आप मार्केट में निकलें, आपको 150 की 160 की, आप कोयटा में चले जाए, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 170 रुपए फ़ी किलो भी आपको चीनी मिल रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सूरत हाल कहाँ जा रही है, जबकि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा चीनी मौजूद है। जी, और अभी वैसे ही कहा जा रहा है क्रशिंग शुरू नहीं की गई है, और जब तक क्रशिंग शुरू नहीं होती तो कीमत में इजाफे का खतरा रहेगा। तो ये भी कहा जा रहा है मधिया कि आप थोड़े दिन सब्र कर लें, थोड़ा ज़रा आप थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें, उसके बाद कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन इसमें तो मुसलसल इजाफा हो जा रहा है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। क्या सब्र की चीनी भी मीठी होती है? मुझे तो लग रहा है वो हो जाएगी जनाब बड़ी फीकी, और समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मौशत मौजूद है खुरम शहजाद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खुरम, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। खुरम, मुझे बताएं, कोई है आपको लग रहा है कि हमारे साथ कहीं कोई ना कोई आसानी होने वाली है? क्योंकि वो कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद आसानी है। लिए तो वो सूरत हाल होगी कि जब किसी लड़की की शादी नई नई होती ना, तो आप उसे कहते बेटा 2 साल सब्र करो, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी, यानी कि आप आदी हो जाएंगे। हमें भी लग रहा है कि अभी सब्र करो फिर आदी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम टू द बोथ ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। देखें मदिया, ये मेरे ख्याल में वो जो शादी वाली आपने एग्जांपल दी है ये उससे थोड़ी गंभीर है, क्योंकि इसमें बेसिक कमोडिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और इस वक्त जो है बेसिक कमोडिटीज़ से मुराद मेरी ये है, चाहे वो कहते हैं ना घी शक्कर, और जो है साथ में जो है आटा है, और साथ में एक अगर कोई आप सालन ले लें, वो दाल एटलीस्ट आप जो है अफोर्ड कर सके गरीब आदमी, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। और ये आज से 3-4 साल पहले अगर बात करें तो एक आम आदमी की पाकिस्तान में जो तनख्वाह थी वो तकरीबन उसका 30% हिस्सा सिर्फ इन 2-3 कमोडिटीज पे जाता था, बेसिक फूड पे।
आज 45% से ज्यादा हिस्सा जो है एक एवरेज जो इनकम वाला पाकिस्तानी है उसका 45-50% से ज्यादा जो है सिर्फ फूड पे जा रहा है। आप सिक्योरिटी की बात अलग कर लें, हेल्थ की अलग कर लें, एजुकेशन को अलग कर लें और बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में उनको अलग कर लें, लेकिन ये बेसिक जो है हिस्सा बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है एक आम आदमी की यहाँ पे अर्निंग को। दूसरी बात ये आपने कहा कि क्या हम देखेंगे कि क्या बहुत जल्द कोई चीजें ठीक होंगी। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस पिछले 1 महीने से स्टेबल हैं और बाकी फूड की प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर गई हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं इसलिए जी बस यही हाल है, क्योंकि जो बीच में जो एक सेटअप होता है उसका मकसद ये होता है कि उस चीज को मैनेज करे और टाइम पे प्लानिंग करे, टाइम पे उसको जो है इम्प्लीमेंट करे, टाइम पे अपना जो है फैसला ले और चीजों को या इंपोर्ट करना हो या लोकली जो है प्रोड्यूस करना हो, इनको टाइम पे जो है वो इंश्योर करे ताकि आम हमारे वजीर मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि जनाब ये तो सारी दुनिया में है, महंगाई तो पूरी दुनिया में है, और जो सारे तर्जुमान है वो आके बता रहे होते हैं, तमाम ममालिक के जो कंपैरिजन है वो कर रहे होते हैं, यूके से भी यूएसए से भी, तो कहते हैं ये तासुर देना कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है ये गलत है, ऐसे ही है। देखें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में महंगाई relatively ज्यादा है compared to इंडिया, compared to बांग्लादेश, compared to चाइना, compared to मिडिल ईस्ट। इनसे ज्यादा महंगाई हमारे यहाँ है, हमें करना पड़ेगा। और अभी से नहीं है, पिछले 2-3-4 सालों से हमारे यहाँ 3 सालों से इनफैक्ट हमारे यहाँ फूड की महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा रही है बनिस्बत इंडिया, चाइना, ये बांग्लादेश और ये जो सिमिलर कंट्रीज है। दूसरी बात एक हम ये भूल जाते हैं कंपेयर करते हुए कि पूरी दुनिया में जो बड़े ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम कि यूरोप है, अमेरिकाज है या फिर दूसरे ममालिक ऐसे हैं, हांगकांग है या इस तरफ जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त महंगाई जो है अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है, बट अमेरिका की पता है आपको पर कैपिटा इनकम कितनी है? एक एवरेज अमेरिकन कितना कमाता है? तकरीबन $50,000 कमाता है साल के, $50,000। हम जो है यहाँ पे $1,500 भी नहीं कमाते एवरेज। इंडिया जो है कोई $1,800-1,900 कमाता है साल के, बांग्लादेश $2,000 प्लस कमाता है साल के। तो और वहां पे अगर 5% महंगाई है बांग्लादेश में, इंडिया में या इवन अमेरिका में 2-3% महंगाई है और हमारे यहाँ 9% पे महंगाई चल रही है, तो ये रिलेटिव परचेजिंग पावर इसे कहते हैं कि आप अफोर्ड कितना कर सकते हैं, आप कमा कितना रहे। हमेशा मैं एक पॉइंट कहूंगा मदिया, महंगाई रिलेटिव होती है। 1 लाख कमाने वाले के लिए महंगाई अलग है, 10 लाख कमाने वाले के लिए महंगाई अलग है, 20 लाख वाले के लिए अलग है, 20,000 वाले के लिए अलग है महंगाई। अच्छा, तो इसलिए हम परचेजिंग पावर की बात कर रहे होते हैं ना, आपने जैसे भी अमेरिका और आपने डेवलप कंट्रीज, डेवलप इकोनॉमीज के वाले से बात की, तो वहां पे जो ट्रक चलाने वाला भी है ना, वो भी जो आपने $50,000 सालाना की बात की, वो कभी कभी इससे ज्यादा भी कमा लेता है और उसको पता है कि वो उससे और भी कहीं ज्यादा तरक्की कर सकता है, बिकॉज उसके पास चांसेस हैं। समहाउ हमारे पास, हमारे मुल्क में लोगों के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं एक्सेल करने की, ग्रो करने की। आज वो शख्स जो 5 साल पहले जहां खड़ा था ना, वो आज भी बेचारा वहीं खड़ा हुआ है, नौकरी पेशा अगर हम शख्स की बात करें तो नहीं, इनफैक्ट कम पे खड़ा हुआ है। उसकी वजह ये कि 5 साल पहले उसकी जो ग्रोथ थी वो अगर स्लो रफ्तार से चल रही है, मिसाल के तौर पे हर साल अगर एक बंदा 5% से ग्रो कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसकी तनख्वाह जो है 5% से बढ़ रही है और महंगाई जो है वो 10% से बढ़ रही है, तो एक्चुअली उसकी जो रफ्तार है कमाने की या जो वो उसकी परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, क्योंकि महंगाई ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है बनिस्बत ग्रोथ के। तो हमें ये करना है, ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसमें ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन लेवल पे चलती रहे, महंगाई नीचे आ जाए और उसके साथ साथ आपकी जितने अपॉर्चुनिटीज होंगी वो आपको मिलें ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। देखिए किसी मुल्क की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आती है, वहाँ पे लोग पैसा लगाना चाहते हैं, वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एवरेज परचेजिंग पावर, एक आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए ऐसे कंट्रीज में हमेशा इन्वेस्टमेंट भी आती है जहाँ पे एक आम आदमी जो है वो इस काबिल होता है कि अच्छा खर्च कर सके और अफोर्ड कर सके सब चीजें। ठीक, और ये भी बताएं, अब खबरें ये आ रही हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कुछ कम भी हुई है, तो अब 15 नवंबर से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो सकती है या हुकूमत कुछ और ही सोच रही है और फिर हम कोई इजाफा देखें? देखें, आप तो इजाफा एक्सपेक्ट करें, उसकी वजह ये है कि IMF के साथ आपने कमिट किया हुआ है और जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं था कमिट करना, क्योंकि देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पॉइंट कहूंगा कि इसमें ना 2 तरह के टैक्सेस हैं पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर। एक पेट्रोलियम लेवी है और दूसरा सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स देखिए स्टैंडर्ड है, वो हर चीज पे होता है, उसको अपनी जगह रखना चाहिए, उसको कम ज्यादा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड जो है वो कंजम्पशन का जो है वो टैक्स है। लेकिन जो पेट्रोलियम लेवी है
इसको जो है हमने कमिट किया IMF के साथ 600 प्लस बिलियन रुपीस का, तो वो ठीक नहीं था, क्योंकि हमें अगर ये अंदाजा था कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, क्योंकि देखें कीमतें अगर नीचे आती है ना ऑयल की, तो आप टैक्स ऐड करके उस कीमत की जगह कीमत का पास ऑन दें और टैक्स भी साथ ऐड कर ले, तो एक आम आदमी को उसका इम्पैक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि कीमतें नीचे आती है। जब कीमतें ऊपर जा रही थी और आपने उस वक्त कमिट किया, तो आज आपको देखें एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाना पड़ रहा है और ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हमने किया था, ये हमें कमिट नहीं करना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से ना वही टाइम पे जो डिसीजन नहीं लिया जाता ना, उस डिसीजन की वजह से हम काफी ज्यादा मारे जाते। लेकिन अल्लाह करे जो आगे जाके कुछ ना कुछ बेहतरी हो। आप भी, मुझे अभी भी पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं, हम भी पुर उम्मीद बैठे हैं कि अल्लाह करे हमारे लिए बेहतरी हो, और अगर महंगाई कम नहीं होती तो हमारी परचेजिंग पावर ही लोगों की बढ़ जाए। आप ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद, वो कहते हैं ना, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। हमें कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देंगे। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है, तो हम क्यों ना खुद करें अपने लोगों के लिए और मेहनत करके इन चीजों को बेहतर करें। परफेक्टली सही बात यह कि होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद, और यही बात कर रहे थे कि हमें प्लान करना पड़ेगा। और जैसे वो भी बात, अगर हमें अपने अभी भी मुल्क में सबसे महंगी तरीन LNG जो है वो ली गई है, तो ये पे भी देखना चाहिए। टाइमली डिसीजंस लेना सदफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और IMF से जो भी डील हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत ख्याल उन आवाम का भी करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और बाकी उनकी परचेजिंग पावर वो नहीं है, ग्रोथ इस तरह नहीं हो रही, उनकी सैलरीज के भी इशूज हैं। तो अगर उनके पे स्केल भी बेहतर हो जाए तो हो सकता है कुछ रिलीफ उनकी जिंदगी में भी आ जाए। रुपया मुसलसल डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है। चलिए कुछ दिनों के लिए हम देखते हैं कि डॉलर की प्राइस कुछ पैसे कम हुई, लेकिन फिर बढ़ जाता है। खैर जी, महंगाई का अल्लाह करे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकले, हमारी जिंदगियों में निकले। हम एक छोटी सी हेडलाइंस ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा वंस अगेन। और सुबह के 10 बज चुके हैं। मैच पर भी बात हो चुकी है और महंगाई पर भी बात हो चुकी है, लेकिन ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो इस वक्त हॉट टॉपिक है मदिया, और घूम फिर कर बात यहीं पर आ जाती है। लेकिन साथ साथ दीगर इश्यूज भी हैं। लाइक हम ये देख रहे हैं कि लोग ना सिर्फ इन चीज़ों से तंग हैं, बल्कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं, लाइक लोगों के घरों का सफाया होने की भी अब नई जिद्दत और टेक्निक आ गई है। किस किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह होशियार रहना है, अलर्ट रहना है अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी खास तौर पर, वरना आप पैसे से लुटेंगे भी, साथ में ब्लैकमेल भी होंगे, नहीं साथ में इज्जत से भी जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है। अच्छा, सदफ ने बात की ना कि हमारे पास एक मैच और एक महंगाई है। महंगाई जो हमें बहुत तकलीफ दे रही है, और उससे निकलने के लिए जो एक ही रिलीफ है वो हमारे पास मैच है। वो तो शुक्र है पाकिस्तानी टीम इतना अच्छा खेल रही है, और अल्लाह करे टेम्पो बरकरार रहे। और फिर से ये कह रही हूँ, देखें ज़्यादा जज्बाती नहीं होना। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगी, लेकिन कहीं भी उनकी अगर परफॉर्मेंस डामाडोल होती है तो खुदा के लिए हमारे इन्हीं प्लेयर्स जिन्होंने 5 मैच में तवातुर से अच्छा परफॉर्म किया है, इनकी दुआले ना हो जाइएगा, ठीक है। जैसे इंडियन मीडिया बुरे तरीके से पढ़ चुका हुआ है अपने प्लेयर्स के खिलाफ। तो बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज में नजर डाल देते हैं। सफाई करने वाली घर का सफाया भी कर सकती है। घरेलू मुलाजिम रखते वक्त होशियार रहें। लाहौर में ब्लैकमेल करने वाली मासिया गिरोह के सरगना और 3 कारिंदों समेत धर ली गई। अच्छे और साफ सुथरे दांत अच्छी सेहत की जमानत है। दौरान हमल खराब मसूड़े या दाढ़ में खला मजीद परेशानी का सबब बनता है। बढ़ती महंगाई हुकूमत के लिए एक कड़ा इम्तिहान। अवाम के तर्क सवालों के साथ अपोजिशन जमातों के एहतजाज का भी सामना। हुकूमत ने महंगाई की वजह आलमी सतह पर बढ़ती कीमतों को करार दे दिया। जनाब, जैसे कि हमने शुरू में जिक्र भी किया कि घरों में काम करने के लिए डोमेस्टिक हेल्प ली जाती है और मासियाँ रखी जाती हैं, लेकिन अब आप सब ने हो जाना है होशियार, क्योंकि जराइम पेशा खवातीन अब सामने आ गई हैं और ये मासियों के भेस में सामने आ रही हैं, घरों में दाखिल हो रही हैं, जो ना सिर्फ चोरी बल्कि ब्लैकमेलिंग में भी मुलविस हो सकती हैं। बिल्कुल जी, और ये ब्लैकमेल ऐसे कर रही हैं कि ये जब किसी घर में काम करने जाती हैं तो ये तलाश में होती है कि इनको ऐसा कौन सा मौका मिले कि
जो घर के मर्द हजरात हैं, जो घर के मालिकान हैं, किस तरीके से वो उनको बहला फुसला कर अपनी बातों में लगाएं। और जो मर्द हजरात हमें देख रहे हैं, आप भी प्लीज़ अलर्ट हो जाएं, क्योंकि जो मासी आ रही है इनके क्या काम थे कि ये नाजेबा वीडियोस बनाती थी और उसके बाद उन्हीं नाजेबा वीडियोस से उन मर्द हजरात को ब्लैकमेल करती थी। अब चले ठीक है, ब्लैकमेल तो इज्जत तो गई, लेकिन साथ में फिर उनके घर का सौदा भी गया। फिर यही ब्लैकमेल करके वो उनसे लाखों की फरमाइश करते थे। मतलब ये नहीं कि जो आपके घर में सामान है वही लेके जा रही हैं, जो आपके घर में सामान मौजूद नहीं है, जो आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है, वो भी आपसे छीन के लेके जा रही थी। यानी सारे वो तो सिलसिला रुकेगा नहीं ना, और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बढ़ता जाएगा। आज कम पैसे, बाद में ज्यादा पैसे मांगे जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल। जितने लोग हमें देख रहे हैं, स्पेसिफिकली मर्द हज़रात में देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली वारदात कैसे मंजर आम पर आई। बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से जानेंगे। और साथ में हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, हमारे साथ FI साइबर क्राइम सिंध के इमरान रियाज साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। पहले ज़रा हम लाहौर का रुख कर लेते ताकि हम ज़रा स्टोरीज़ को सही तरीके से जान सकें। बाबर, ये बताएगा कि ये केसेस कब से सरफेस पे आना शुरू हुए, और ये जो गिरोह है ख़वातीन का जो कि मालिकान के साथ नाजेबा वीडियोस बना रही थी, ये मंजिल आम पर कब आई? बिल्कुल जी, देखें, आपने सबसे पहले तो अच्छा किया कि मर्दों को ख़बरदार किया है कि वो बच के रहें। पहले तो घरों की जो मुलाजमीन थी वो चोरी करती थी, लेकिन अब एक ऐसा गिरोह मंजर आम पर आया है कि जो घरों में ख़वातीन उनकी मुलाजमत करती हैं, जिसके बाद वो जो घर के मर्द हज़रात होते हैं उनके साथ नाजेबा जो गैर अखलाकी वीडियो वो बनवाती हैं और उनको ब्लैकमेल करती हैं। ख़वातीन का जो सरगना है वो मर्द है, अकबर नामी शख्स है, और ये 6 साल से ऐसा कारोबार कर रहे थे। और ब्लैकमेल करने के बाद नज़ेबा जो वीडियो उसकी वजह से ब्लैकमेल करती हैं और पैसों के साथ साथ प्लॉट और चेक भी उनसे हासिल करती थी। और एक मुकाम पर जो है ऐसा ही वाक़या जब पेश आया कि 20 लाख रुपया उस शख्स से ले रही थी ये ब्लैकमेल करते हुए, जिस पर उन्होंने साइबर क्राइम को इत्तला की। साइबर क्राइम ने इनको मौका पर पहुंचकर 3 जो रुकनी गैंग है जिसका सरगना एक मर्द है उसको गिरफ्तार किया, और मुतअद्दिद जो गैर अखलाकी वीडियोस हैं इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। ये 6 माह से ये काम कर रही थी, और देहाती जो ख़वातीन इनको ये सरगना बुलाता था काम काज के लिए, लोगों के घरों में भेजता था। वहाँ जाकर इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेनिंग के बाद ये जब वो उस घर में जाती थी और वहाँ के मर्दों के साथ गैर अखलाकी वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करती थी। और जो मर्द हैं वो ब्लैकमेल होते थे कि उनका घर बर्बाद ना हो, फिर वो अब जो रकम है लाखों रुपया उनको देते थे, लेकिन इनकी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो वो नहीं रुकता था। जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतने ही गिरोह में लोग थे या मजीद भी हैं, और मजीद भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इस बारे में क्या बताना है? देखिए जी, साइबर क्राइम इस पर तफ्तीश कर रही है। उनका ये कहना है कि इनमें मजीद लोग भी शामिल है, ख़वातीन भी हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके जो घर है वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ख़ास कामयाबी नहीं हुई। यही लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि जो शख्स है जो गिरफ्तार जो सरगना, उसका ये कहना है कि वो इनसे ID कार्ड भी नहीं लेता था, और वैसे किसी मेल मिलाप की वजह से, किसी जानने वाले की वजह से ख़वातीन को हायर करता था, और ख़वातीन यही कहती थी उनके पास ID कार्ड नहीं है। उनको टारगेट दिया जाता था कि इस घर में तुम्हें मुलाजम रखा जाएगा, वहाँ पर वो जो चोरी चकारी के अलावा ऐसी गैर अखलाकी वीडियो बनाकर उनको वर्गला कर वहाँ के जो मर्द हैं, मर्द हज़रात, उनको अपने जाल में फंसाते थे, जिसके बाद ये लोग जो हैं ब्लैकमेल करते थे तो कह और उनसे भारी रकम जब कोई लेते थे। डोमेस्टिक हमें हेल्प रखनी होती है, जब अपनी मेड्स घर में रख रहे हो तो हम उनका प्रॉपर मुआयना करें वो कौन है। यहाँ तो चले हम कह सकते हैं मुआयना करें, लेकिन अब घर वालों का मुआयना कौन करेगी जी? कोई ना कोई ऐसी रीज़न होती है ना, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। हमारे साथ क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ FI साइबर क्राइम सिंध इमरान रियाज साहब भी मौजूद है, ज़रा उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। इमरान साहब, चले हम ज़रा इस केस पे बात तो करेंगे, लेकिन ये तो वो सूरत हाल होगी कि चोरों को पड़ के मोर इस तरह की सिचुएशन में वैसे क्या किया जा सकता है कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपके अपने कंसेंट की वजह से हो रही होती है, बाद में आप उस पर ब्लैकमेल होते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, पहली बात तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करूँगा कि देखें, इसको हम पहले एथिकल एस्पेक्ट के लिहाज से देखते हैं। जैसे आपने भी रिपीट किया कि ताली दो हाथ से बजती है। देखें, दोनों ग्रुप्स जो हैं, लाइक जो घर वाले अफराद थे, जो मर्द हजरात थे, और जो ख़वातीन जो मेड्स थी, दोनों एक दूसरे को प्रीडेट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो अलग बात है कि एंड जो मेड्स का ग्रुप था, जो गैंग था, वो उन पे हावी हो गया और उनको ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। अब सेकंड एस्पेक्ट इसके अंदर ये है कि देखें, आपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ध्यान रखना है।
میرے پاس بے شمار اس طرح کے کیسز روز آتے ہیں جس میں آتا ہے کہ جی ایکس جو آپ کا ہسبینڈ ہے وہ ایکس وائف کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے آن دی بیسس آف ویڈیوز. تو مائی پوائنٹ از دیٹ کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جب ایک آپ ریلیشن شپ میں ہے تو دیٹ از اے سیکرڈ ریلیشن شپ, دیٹ از جسٹ بٹوین یو اینڈ دی ادر پارٹنر. تو اکثر ہم ریونج کے لیے بھی دیکھتے ہیں, دے وانٹ ریونج فرام دیئر ایکس پارٹنر, تو وہ یہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے باوجود اس کے کہ سائبر کرائم اپنا کام کر رہا ہے, تو اس پہ بھی ذرا آپ روشنی ڈالیے گا کہ کیوں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ سائبر کرائم ہے کیا ہے. جو پاکستان میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے اس کے سیکشنز کون کون سے ہیں اور وہ کس طریقے سے کنوکشنز اس میں ہو رہی ہیں. اس لیے ابھی سائبر کرائم سیل نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور ہم لوگ ای بکلیٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام طرح کے کرائمز کو ہم لوگ ڈسکرائب کریں گے. سیکنڈلی ہم لوگ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو اس میں انوالو کر رہے ہیں اینڈ وی آر میکنگ اینیمیشنز آن ڈفرنٹ کرائمز ٹو میک پیپل اویئر آن دیٹ. تو میں نے اکثر لوگوں کو جب انٹرویو کیا, لائک I came across one chap who was ex-husband of one female, اور جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کرائم ہے ہی نہیں ہے, حالانکہ he was graduated from Cornell University in USA and he was a professor over here. جب اس طرح کے اس کیلیبر کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کرائم ہے, ہم نے کسی کی بھی غیر اخلاقی تصاویر یا ویڈیوز کو آگے فارورڈ نہیں کرنا ہے, ٹرانسمٹ نہیں کرنا ہے. تعلیم کا تو ہم نے دیکھا کہ تعلیم کا تو کوئی اس سے لینا دینا ہی نہیں. آپ نے ظاہر جعفر کا پورا کیس دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہ بھی شخص اچھا پڑھا لکھا تھا اور اچھی بڑے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا. اچھا میں بھی آپ کے پاس عمران صاحب دوبارہ آؤں گی, لیکن میں ذرا آپ سے بابر جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ نے بتایا کہ جیسے جو گروہ تھا یہ 5-6 سال سے ایکٹیو تھا, تو کتنے افیکٹو سامنے آئے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ پاگل بن چکے ہیں ان سے اور بلیک میل ہو رہے, پاگل تو نہیں بولوں گی لیکن بولوں گی بلیک میل ہو رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے. دیکھیں ایسا ہے کہ لوگ جو ہے بلیک میل ہوتے ہیں تو اپنی عزت کی خاطر وہ پولیس کو یا ایف آئی اے کو اطلاع نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بھی بچانا ہوتا ہے. کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پولیس کو اطلاع کریں گے یا ایف آئی اے کو اطلاع کریں گے, ظاہری بات ہے گھر میں ان کے پرابلم ہوں گی. لیکن جو ہے نا ایک شخص جو آیا جس سے 20 لاکھ روپیہ وہ لے رہی تھی, جس کی وجہ سے اس نے ایف آئی اے کو اطلاع کی, ایف آئی اے نے فوری طور پر کارروائی کی. ایف آئی اے ذرائع کے مطابق اب تک تقریباً 40 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ان سے متاثر ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ پرماننٹ ان کے گھروں میں ملازمت کرتی تھی. کیونکہ اگر میڈ تھوڑے وقفے کے لیے آتی ہے, جی لاکھوں روپیہ لوٹ چکی ہے, اور نقدی کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیک بھی لیے ہوئے ہیں, وہ بھی برآمد کیے جا رہے ہیں ان سے. پھر پلاٹ کا بھی یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ پلاٹ ان کے نام لگایا جائے. اب جو تو پرماننٹ وہاں گھروں میں رہتی ہیں, جو کچھ دیر کے لیے میڈ آتی ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ پرماننٹ گھر میں رہتے ہیں, جو کر کے مرتے ہیں 24/7 رہتی تھی میڈس. ٹھیک ہے, میں تو پھر لوگوں سے ایک بار کہنا چاہوں گی پلیز بی ویری کیئرفل. آپ اپنے گھر میں جب کسی ڈومیسٹک ہیلپ کو رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی اچھی جانچ پڑتال کریں, اور ساتھ میں اپنے گھر کے لوگوں کے مزاج کو دیکھ کے بھی میڈ رکھیں. جی لیکن یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سسٹم لائک ہم یوزولی یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا سسٹم کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ڈومیسٹک ہیلپ رکھنی ہے تو باقاعدہ وہاں پر رجسٹر ہو, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو جس پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی. ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا, پڑوس میں کہہ دیا, محلے میں کہہ دیا, گارڈ سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی بتا دیجیے گا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں میڈ اور ڈومیسٹک ہیلپ رکھی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے جی, لیکن ابھی کراچی پولیس نے انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا کہ جو بھی آپ میڈ رکھتے ہیں گھر پہ اس کو رجسٹر کریں ہمارے پاس, اس کے ویئر اباؤٹس کو ہمارے سے کنفرم کریں. لیکن سم ہو ہم لوگ خود بھی لیگ اس میں کرتے ہیں, ہمارے لوگ پولیس سے رابطہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں یہ میری آپ سب سے ہے کہ جی آپ لوگ پولیس سے رابطہ کریں, اور جب بھی آپ کوئی میڈ رکھتے ہیں تو اس کے کریڈینشیلس کو سیٹ آپ چیک کر لیا کریں. اور دیر مسٹ بی لائک سم اسپیشل کمپنیز فار دیٹ, جو کہ گراؤنڈ چیک کر کے کہ جی یہ جو فیمیل ہے جو میڈ ہے یہ کہاں سے بلانگ کرتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا کسی گینگ کی ممبر تو نہیں ہے. یو کین آلویز چیک فرام دی ریلیونٹ پولیس اسٹیشن. لیٹس سپوز کہ ایک میڈ جو ہے وہ ڈی جی خان سے ہے یا ایک میڈ جو سکھر سے ہے, تو اس طرح کی کمپنیز جو ہیں دے کین کراس چیک ود دی ریلیونٹ پولیس اسٹیشن اوور دیئر کہ ان کا کریکٹر کیا ہے اور ان کا کسی گینگ سے واسطہ تو نہیں ہے. عمران صاحب نے کیا کہ آپ یہ کر لیں کہ آپ کے پاس جو بھی آتی ہے آپ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لیں, پھر اس کے آئی ڈی کارڈ نمبر سے گھر میں چاہے آپ کے مالی بھی آئے تو وہ بھی آپ چیک کروائیں کہ بھائی اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے, پاس ریکارڈ, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے. اچھا کوئکلی میں آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیں چلے ہم نے اس حوالے سے تو بات کی, لیکن اس کے علاوہ جب جیسے آپ نے بات کی تھی کہ بہت ساری جب کچھ رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو اس میں خواتین کو یوزلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا پرائیویٹ اسکول میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اسکول میں کیمرہ, واش روم میں کیمرہ لگا ہوا تھا, تو اس میں بھی نہ جانے کتنی ایسی ویڈیوز بنتی ہوں گی اسٹوڈنٹس کی, ٹیچرس کی, اس بنا پھر ان کو بھی بلیک میل بھی کیا جاتا ہوگا. سو کوئی ایک ایسا نمبر جس میں ہم فوراً اگر اپنی درخواست دائر کریں تو ہمارا فوراً ازالہ بھی ہو سکے, کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عمران صاحب ٹائم اتنا بڑھ جاتا ہے نا کہ
सफरिंग बढ़ जाती है उससे? देखिए उसमें जी जो ईजीएस्ट वे हमें अप्रोच करने का है बाकी तमाम चैनल्स में से वो यही है कि यू कैन जस्ट वॉक इन टू अस और हम फॉर यू उस एप्लीकेशन को कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं और हम उस पर एक्शन करने की कोशिश करते हैं. दो वी हैव अदर मीन्स एज वेल बट दे आर बिट टाइम टेकिंग राइट नाउ. जैसे ऑनलाइन हमारा सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल हमारा है, वी हैव गॉट ईमेल एड्रेस एज वेल, लेकिन वो सब इस्लामाबाद से फिल्टर होके आते हैं. तो अभी मेरी सजेशन ये है कि अगर किसी को इमीडिएट कोई मसला आता है तो दे शुड वॉक इन टू आवर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर विच इज़ एट गुलिस्तान जौहर जस्ट नेक्स्ट टू दारुल सेहत हॉस्पिटल. लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, तो अगर कोई नंबर हो जाए या कोई उन्हें ऑनलाइन हेल्प मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा. जी ऑनलाइन हेल्प पहले से है बट सेकेंडली ये है कि मैं खुद अपने को एक्टिवेट कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर और लाइक आई एम एक्सेप्टिंग दी versions of people over there and then I connect these people in distress to my staff. तो ये हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग अफेयर और वी नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट वी आर गोइंग टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल. सही, लेकिन देखिए जहाँ पर आपको इतनी टेंशन होती है कि आपकी इज्जत जाने का खतरा हो तो खुद जाके बात करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए. बहुत शुक्रिया जी. हेड ऑफ FIA साइबर क्राइम सिंध इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ में बाबर खान हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद थे जो हमें इस तमाम जो तरीके वारदात और वारदात के हवाले से बता रहे थे. आप दोनों का बहुत शुक्रिया. और अभी हम आपको एक अहम तरीन खबर देते चलें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क में दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात हैं. पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ शानदार हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा है. जी, और वो ये भी कहते हैं कि सियासी मुखालफिन का तो काम ही मायूसी और झूठ फैलाना है. PTI कारकुनान हकाइक बयान करने में किरदार अदा करें. हकीकत यह है कि मुल्क की इंडस्ट्री बहाल हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुकम्मल फाल और ज़रूरी मईशत खुशहाल है. IT एक्सपोर्ट्स में 3 गुना इजाफा हुआ है. मजदूर, किसान और इंडस्ट्री तमाम की आमदनियों में भी इजाफा हुआ है. 6 से 8 माह में आलमी कीमतों में नॉर्मलसी आएगी तो फिर यहाँ पर भी हालात नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे. ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने. जी एक बार फिर से हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्योंकि इस वक्त हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा मसला है और हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन है, हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ी PDM है वो महंगाई इटसेल्फ खुद है. और इसी महंगाई की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों को भी अब ये मौका मिल चुका है कि वो बात करें. वो PDM वो तहरीक जो एक टाइम पे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है, अब उस तहरीक को भी महंगाई की वजह से तक़वियत मिलना शुरू हो गई है. मुसलसल ऑपोजिशन तो हुकूमत पर वार कर ही रही थी लेकिन अब हम देख रहे हैं सदफ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाला नजर आ रहे हैं. लेकिन मदिया एक मिनट, ये ऑपोजिशन अब फिर से जलसे करेगी, मतलब पहला गोल अचीव हो गया इनका PDM का. वो पहला गोल भी यही था ना. पहला गोल भी तो सदफ वो महंगाई की वजह से ही अवाम के हक में बाहर निकल रहे थे लेकिन उसके बाद उनकी आपस के अंदर के ऑपोजिशन के अंदर इतनी ऑपोजिशन बन गई कि सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल हो गया था. बिल्कुल, तो अब एक नए रूप में ऑपोजिशन सामने आएगी और इस बार महंगाई उनका मुद्दा है जिसको वो लेकर आएंगे. कहते हैं गैर मामूली इजाफा हुआ है, बेशतर ममालिक की तरह पाकिस्तान मुतासिर है और उस चैलेंज से नंबरदाज़मा हुआ है. तो मौलाना फजल रहमान और दीगर ने भी खिताब किया है. कहते हैं महंगाई की वजह से लोग गुर्दे बेच रहे हैं, मुस्तकबिल में अपने बच्चे बेच देंगे. अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है. जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि तब्दीली सरकार को अंधेरी नगरी चौपट राज ही कहा जा सकता है. हुकूमत तारीख की महंगी तरीन LNG खरीद कर अवाम पर जुल्म कर रही है और ये मुजरिमाना रवैया है. अवाम से कीमत वसूल की जा रही है. हुकूमत तहरीके लूट मार बन चुकी है. और दूसरी जानिब हम देखें तो हुकूमत की जानिब से जो बयानात आते हैं वो इससे बिल्कुल बरक्स है. मुशीर ख़जाना शौकत अली कहते हैं कि महंगाई के हवाले से अवाम को गलत तासुर दिया जा रहा है. 4 माह से पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हो रहा है, तमाम इशारिया मस्बत समत में हैं. आने वाले दिनों में मईशत में मजीद बेहतरी आएगी. वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन भानमती का कुनबा है और कोई एक डिवीज़न की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की. वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन का कोई लीडर है और ना ही कोई प्रोग्राम. वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक खबरों में जिंदा रहने के सिवा और कुछ नहीं है. तो हम देखते हैं जी शिकवा जवाब शिकवा, एक तरफ से वार किया जा रहा है और दूसरी जानिब से वार का जवाब दिया जा रहा है. तो इसी वाले से मजीद करेंगे क्योंकि देखें इन तमाम तरवार में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है और सबसे ज़्यादा ज़ख्मी हो रही है वो है अवाम, क्योंकि महंगाई किसी भी सूरत में कम होने का नाम ही नहीं ले ली. सदाकत अब्बासी साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं. सदाकत अब्बासी साहब माशाल्लाह से आपका जो हमारा साथ है ना, मुझे लगता है आप हमारे शो के 3rd एंकर बन चुके हैं क्योंकि जब से महंगाई बढ़ी है आप हमारे शो में हमारे साथ होते हैं और ये 1 महीने की बात नहीं, कई महीनों से ये शिकवा है. कुछ महंगाई से इनका बड़ा ताल्लुक है. लाइक ये ही इसी टॉपिक पे मुझे ज्यादातर बोलते हुए नजर आते हैं सदाकत. बिल्कुल. तो सदाकत साहब 3 महीने 4 महीने से एक ही बात हो रही है.
آج مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے, سلوشن کوئی سامنے نہیں آ رہا, کیوں؟ اچھا مدیہ بہت شکریہ. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بارش کا فرشتہ رکھا ہے, ایک موت کا فرشتہ رکھا ہے, ایک دیگر کاموں کا. مجھے لگتا ہے آپ نے مہنگائی والا فرشتہ رکھا ہوا ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے آپ مجھے بلا لیتے ہیں. اینی ویز یہ تو ہمیں لگتا ہے آپ کے پاس کوئی جگاڑ ہوگی مہنگائی. بالکل آپ نہیں دیکھیں, میں بالکل یہ بات آپ کی اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کینیڈا میں 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, امریکہ میں 12 سالہ, چائنا میں 26 سالہ ریکارڈ. ان کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے, ان کی آپ دیکھیں ان کی سہولیات اور ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو ٹیکس دیتے ہیں اس کی سہولیات ہمیں نہیں ملتی. ہمارے بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں کی فیسیں مفت نہیں ہیں, وہاں تو تعلیم بھی اچھی مل رہی ہے, وہاں پہ آپ کو ہیلتھ کیئر بھی مل رہی ہے. اور کینیڈا فلاحی اسٹیٹ ہے, اس کی تو ہم بات ہی نہ کریں. ہم امریکہ سے بھی کمپیئر کریں تو ہمارا کہیں موازنہ نہیں ہے. اچھا مدیہ, I am not comparing America with Pakistan, I am comparing America with old America. اگر 20 سال کی تاریخی مہنگائی ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا. عمران خان کی وجہ سے تو نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے تمام, یہ غیر معمولی صورتحال ہے دنیا میں. کووڈ کے بعد پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر آئی ہے. میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں, پاکستانی لوگوں کو امریکہ سے چیزیں خریدنے کی بات نہیں کر رہا. تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے, اور اس کی وجہ ایک تاریخی وبا آئی, اور اس وبا کے آج ہم معاشی اس ایک چیلنج سے گزر رہے ہیں. ہم اس کے طبی چیلنج سے آلموسٹ گزر چکے ہیں. یاد ہے ہم نے ریمیٹنس کو کتنا سیلیبریٹ بھی کیا کہ جی ریکارڈ توڑ ریمیٹنس آیا ہے, معیشت جو ہے مثبت سمت جا رہی ہے. وہ بھی ہے تو ہم نے سب چیزیں سیلیبریٹ کی نا, بٹ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں آیا. نہیں دیکھیں, اگر آپ کے جب آپ یہ حکومت آئی تھی تو 8-10 ارب روپے کے ریزرو تھے. آج اس وقت آپ کے ریزرو جو ہے وہ پیک پہ ہیں. خدا نہ خواستہ ریزرو مضبوط نہ ہوتے, اتنا بڑا جھٹکا جو پوری دنیا کو لگا ہے اس معیشت کا, ہمارے حالات اللہ نہ کرے بہت برے ہوتے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کووڈ جس طرح انپریسیڈنٹڈ تھا, آج اس کا معاشی امپیکٹ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. چلیں آپ نے کہا اس کا معاشی امپیکٹ ہے مہنگائی نہیں ہے, لیکن اب یہ بتائیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی عالمی منڈی میں جو ہے قیمتیں ڈاؤن ہوں گی تو پھر یہاں پر بھی اس کے اثرات آئیں گے. تو یہ آپ آج یقین دہانی کرا کے جائیں گے کہ اب جو ہے وہ قیمتیں کم ہی ہوں گی, زیادہ نہیں ہوں گی, یہ یقین دہانی کرائیں گے صداقت صاحب؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. تیل جو ہے ہم یہاں نہیں بنتا, وہ باہر سے آتا ہے. وہ دنیا میں پچھلے سال میں ڈبل ہو گیا. خوردنی تیل جو پام آئل ہے وہ دنیا میں 3 گنا بڑھ گیا پچھلے یعنی 1 سال میں. تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی ہے. اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ پاکستان میں مہنگائی کر رہی ہیں اور لوگوں کو ہرٹ کر رہی ہیں. تیل میں تو, خوردنی تیل میں تو ہم نے 30% سبسڈی دے دیا ہے پاکستان کی 60% آبادی کو. یہ تقریباً 100 روپے 1 لیٹر کم, 100 روپے 1 کلو کم یعنی سستا دینے کا پلان بنایا ہے حکومت نے, جس کے لیے 120 ارب روپیہ مختص کیا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس دالیں ہیں یا آٹا ہے, جو 3 سٹیپل فوڈز ہیں, ان کو ہم نے سستا دینے کا پلان بنا لیا ہے. باقی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جس طرح ہم نے کووڈ میں دنیا میں ایک مثالی اس کو ہینڈل کیا, انشاءاللہ پوسٹ کووڈ صاحب اس میں تو آپ کے سامنے ہے اللہ کا بھی اس میں بڑا خاص کرم تھا. ہم نے دیکھا ہمارے لوگوں نے کہ بہت زیادہ میں احتیاط نہیں برتی. اچھا آپ نے جیسے تیل کی بات کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم تیل کی جو ہے نا پیدا کرنے والے ممالک میں ہم شامل نہیں ہیں, لیکن جو چیز ہم پیدا بھی کرتے ہیں وہ کون سی سستی مل رہی ہیں. آپ چینی کے ریٹ دیکھیں نا, ابھی ہم نے کتنا سیلیبریٹ کیا تھا پچھلے سال, آپ کو بھی یاد ہوگا. ہم بار بار آپ کے وزراء بھی کہہ رہے تھے کہ جی گنے کی بمپر کراپ ہوئی ہے, گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے, لیکن جس کی بمپر کراپ ہو رہی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی بھی مل رہی ہوتی ہے. تو پھر مطلب ہم بھی تو کنفیوز ہے نا کہ اس بمپر کا سانوں تے کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. پھر نہیں محمدیت, ایک چینی والی تنقید ٹھیک ہے. بمپر کراپ جو ہے اس کی جو کرشنگ ہے وہ 15 نومبر کو شروع ہوگی. تو بمپر کراپ تو آ گئی ہے, کراپ کو چینی بننے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا ہے اور وہ سٹارٹ ہوگا 15 نومبر سے. تو آپ کو نظر آئے گا, میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں کہ یہ 100 روپے سے نیچے آئے گی دیسی چینی, لیکن اس کے لیے ٹائم فریم چاہیے. ظاہر ہے چینی کے دام گریں گے 50, 60, 100, یہ والی قیمتیں دیکھیں گے. پھر ہم صداقت صاحب یہ بتائیں نا, ابھی تو خطرے کی گھنٹی 15 نومبر کی ہے. کھلیان سے اٹھا کے اس کو مل میں لے جا کے کرش کر کے چینی بنانے کا پروسیس شروع ہے. انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا اور یہ چینی سستی ہوگی. اور آپ جو کہتی ہیں نا کتنی سستی ہوگی, چلیں یہ بتا دیں. ظاہر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پریڈکشن کر رہا ہوں کہ 100 روپے سے نیچے آئے گی انشاءاللہ. 100 روپے سے نیچے آئے گی, پریڈکشن کر رہے ہیں, آن ریکارڈ کر رہے ہیں. میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ اگلے مطلب
यूं ही क्रशिंग का इफेक्ट आएगा, ये चीनी जो हमारी नई चीनी मार्केट में इंशाल्लाह दो तीन आइटम इंशाल्लाह ये भी खुशखबरी शायद दाम मिलेगी। नीचे 700 गिर जाए। रुपए किलो कम, 100 रुपए कम किलो घी और 350 रुपए कम कीमत पे थैला मतलब आटा 100 रुपए इंशाल्लाह कम, अगर जल्दी इसका मतलब मिलना है शुरू हो 60 जाएगा रुपए की 15 मिलेगी नवंबर या के बाद। 40 की मिलेगी। सदाकत भाई, आपके मुंह में घी शक्कर और घी शक्कर की बात करेंगे तो वैसे 450 रुपए का खर्चा है, अगर क्योंकि आपको पता है शक्कर भी कितनी महंगी है, और अगर मैं असली घी की बात करूंगी तो 1000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। खैर, लेकिन अल्लाह करे चीनी सस्ती हो जाए तो हम आपको बोलेंगे जी आपके मुंह में चीनी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी सदाकत अली वासफ हमारे साथ मौजूद थे। और आज की तारीख और डेट आप नोट कर लें, आज है जनाब 8 नवंबर, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो 10:27 हो रहे हैं। मेरी टीम के नोट कर ले। सदाकत भाई ने हमें चैलेंज किया, इंशाल्लाह सिर्फ एक महीने में मैं आपको बता रही चीनी की कीमतों में बिल्कुल, और तब्दीली आ यही रही है। सदाकत साहब बैठ के हमें बता रहे होंगे कि क्या मामलात रहे और क्या हुआ। या अल्लाह BRT वाला हाल ना हो। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से मर्द हज़रात तो सुने ही, और स्पेसिफिकली वो कपल ज़रूर सुने जो आगे अपनी फैमिली प्लान करने जा रहे हों। अब आप कहेंगे पता नहीं ऐसा कौन सा टॉपिक है, तो मैं आपके दांतों की हेल्थ की बात करूंगी, और आप कहेंगे कि मदीहा दांतों की हेल्थ को मतलब शादी से क्यों जो है ना, या फैमिली प्लानिंग से क्यों जोड़िए। तो देखिए, मसला ये है कि आपके हार्मोन्स की वजह से सबसे ज़्यादा, अभी आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं, उनसे पूछें कि सबसे ज़्यादा कैविटी के केसेस कौन से आते हैं, वो बताते हैं कि जी हामला खवातीन आती हैं। आप सदफ यहाँ पे ट्रिकी चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप उनको पेन किलर्स नहीं दे सकते, आप उनका प्रॉपर जो एक्सरेज वगैरह नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने फैमिली प्लान करनी है, आप पहले दांतों के सारे मसले हल करें। हम नहीं करते, ये तो मालूम ही नहीं होता किसी को, कभी नहीं पता होता, और नहीं करते। यही रीज़न है कि फिर प्रेगनेंसी में पता चलता है कि ओहो जी मेरे दांतों का एकदम से ही मसला, ये तो कैविटी कभी थी नहीं, ये मतलब 1 महीने के अंदर कैसे समानता सूरत हाल होगी। तो ये है जी प्रेगनेंसी के इश्यूज़ के, प्रेगनेंसी में मामला आता है। अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, आपके बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहे, तो प्लीज़ फैमिली प्लान करने से पहले दांतों का प्रॉपर चेकअप करा लें। बिल्कुल। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यकीनन ज़ाहिर है ग़िज़ा का बड़ा ताल्लुक है, अगर माँ ही अच्छी ग़िज़ा और सही तरीके से नहीं खा सकेगी तो इसका इफेक्ट बच्चे पर भी होगा। तो इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर अली हुसैन खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि ये जो अभी मसला है इसकी अवेयरनेस कैसे आए। मतलब मदिया आज ये बात कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वुमेन दे डोंट नो, नोबडी अवेयर्स है। देखिए, सबसे पहले तो आपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। पहले तो हमें एक एटीट्यूड ये बना लें कि हमने 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना है। और अगर हम फैमिली प्लान कर रहे हैं तो पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मसूड़ों पे आते हैं। मसूड़े फूलना शुरू हो जाते हैं, ब्लीड करते हैं। उसकी वजह क्या है? 2 हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि 30 to 10 फोल्ड बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से मसूड़े फूलते हैं, ब्लीड करते हैं, फिर पेशेंट्स को प्रॉब्लम होना शुरू होती है। नंबर 2, एसिड, जो वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, उसकी वजह से हमारे जो एनामल है वो इरोड आना शुरू होता है, इसकी वजह से कैविटीज होना शुरू हो जाती है। दूसरा मसला ये मतली जो आती है पेशेंट्स बिल्कुल, उसमें प्रॉब्लम होती है। ब्रशिंग करने का दिल नहीं चाहता क्योंकि सॉफ्ट पैलेट पे जैसे ही ब्रश जाता है खून निकलता है, वो खून निकलता है, साथ ही साथ नोजिया होना शुरू हो जाता है। सही। ये 3 आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ मसला है ना कि हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं दी जाती। अच्छा, ये बताएं कि चलें ठीक है, 9 महीने में कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें ये ट्रीट भी हो सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स यही कहते हैं कि इसमें तो आपको प्रेगनेंसी में कोई इजाफी मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए। वो तो आपको कहते हैं कि सर दर्द की दवा भी आपको नहीं लेनी चाहिए, कोई पेन किलर नहीं लेनी चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट। मेडिसिन देखें, आई डोंट रिकमेंड कि मेडिसिन ली जाए। अगर लेनी है तो पैनाडोल इज द सेफेस्ट, एसिटामिनोफेन, और एमोक्सिलिन इज द सेफेस्ट। एरिथ्रोमाइसिन वगैरह ली जा सकती है, लेकिन आई सजेस्ट कि पेन किलर्स कम से कम लें। तो इसका ताल्लुक अफोर्ड करने से भी है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं अफोर्ड। हमारे यहाँ देखिए, सफाई, majority जो है- मसूड़ों की सफाई इज द चीपेस्ट। उसमें ना कोई इतनी कॉस्ट डेंटिस्ट की जाती है, ना पे पेशेंट्स की जाती है। मसूड़ों की सफाई अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान एक दफ़ा करा लें तो देयर इज नो हार्म इन दैट, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता वो।
اگر میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دوں تو 1500 سے لے کے 3500 کے دوران مسوڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے, جو کہ ہم اگر ایک بچے کی زندگی اس کو دے رہے ہیں تو اس میں تو ہمارے یہاں یہ کلچر بھی تو ہے نا کہ یار لائک ہماری والدہ, ہماری بہنیں, ان کو تو یہ ایشو ہوئے نہیں, انہوں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں, کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کر دیکھیں گئی, ریسرچ یہ جھیل کہتی ہے گئی. کہ جو تو آج کل یہ نیو تاثر نیٹل بھی ہے. موربیڈیٹیز ہوتی ہیں, جو بیماریاں ہوتی ہیں بچے کو پیدا ہوتے ہی, ان کا لنک مسوڑوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. مسوڑے خراب ہوتے ہیں, اس وجہ سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بیمار پیدا ہوتے ہیں. ایک اور چیز ایک اور دیکھیں میں بتاتا ہوں, لو برتھس, جتنے بھی کم وزن والے بچے پیدا ہوتے ہیں, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کا تعلق ڈائریکٹلی مسوڑوں سے تھا. ساتھ ہی کچھ اسٹل برتھس, ان کی وجہ مسوڑے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو مائیں جو ڈیورنگ ڈیلیوری جو ان کو پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ بھی مسوڑے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کی ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے آپ کو دانتوں کی پرابلم رہتی ہے, پریگنینسی آفٹر مطلب جو پوسٹ پارٹم اگر اس میں دیکھیں, جو سارے ٹائم میں دیکھتے ہیں, تو اس ٹائم بھی کیونکہ ہارمونس اتنے زیادہ ہوتے ہیں جس میں جہاں پہ آپ کو ڈپریشن ہوتے ہیں, تو ہارمون صرف یہ نہیں کہ آپ کی دماغی کنڈیشن پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, یا آپ کی باڈی کی ہر جگہ میں چیز واپس آ رہی ہوتی ہیں. ہمارے دانتوں کی بھی جو پلیسمنٹ ہے وہ سمہا وہ آؤٹ ہو جاتی ہے, اور سب چیزیں اتنی ولنریبل ہو جاتی ہیں, تو ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا پہلے تو یہ بتا دیں, کیونکہ ہم نے سیکنڈ ٹرائمسٹر کی بات کی جہاں پہ ٹریٹیبل ہے, تو اس میں آ جاتا ہے جی چوتھا, پانچواں, چھٹا مہینہ آپ کی پریگنینسی کا, جس میں آپ بلا اس کو ٹریٹ کروا سکتے ہیں. اچھا ٹریٹ کروانے کے دوران بھی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز کر سکتی ہیں, اور کس مطلب اکثر کہتے ہیں اچھا جی آپ مجھے یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں, فلانی میڈیسن بھی دیں, فلانی میڈیسن بھی دے دیں. دیکھیں الیکٹیو پروسیجرز الاؤڈ نہیں ہیں. اور یہ کیا ہوتی ہیں الیکٹیو پروسیجر جو کہ ہم انٹینشنلی جا کے بھائی ہمیں ہالی ووڈ اسمائل چاہیے, ہمیں کراؤنز لگوانے ہیں, یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. سیکنڈ ٹرائمسٹر میں صرف ایمرجنسی پروسیجرز الاؤڈ ہیں, جس میں اگر آپ کو بہت شدید تکلیف ہے, جیسے ہم ارریورسیبل پلپائٹس کا پین کہتے ہیں, تو اس میں آپ نے روٹ کینال کا چیمبر اوپن کروا لیا, پریشر ریلیز کروا لیا, اینڈ ورسٹ کیس ایکسٹریکشن کروا لی. کوئی ایسے کاسمیٹک پروسیجرز الاؤڈ نہیں ہیں, میں پہلے کلیئر کر دوں. اچھا اگر فرسٹ ٹرائمسٹر اور تھرڈ ٹرائمسٹر میں, سب سے پہلے تھرڈ ٹرائمسٹر میں, کیونکہ وہ انفیریئر وینا کور پہ بہت پریشر ہوتا ہے, اگر اس دوران کوئی پروسیجر کرایا جائے تو پھر وہ ڈینٹسٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پھر وہ پیشنٹ کی پوزیشننگ اس طریقے سے کرے کہ پریشر وینا کور پہ زیادہ نہ ہو, پھر وہ لیفٹ سائڈ پہ رکھ کے اس کی پوزیشننگ کی جاتی ہے, کیونکہ بہت ٹرکی جو ہے وہ پوسچر بھی آپ کا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو فرسٹ ٹرائمسٹر میں ڈینٹسٹ کو پرابلم ہوتی ہے وہ نوزیا اور متلی کا ہوتا ہے. لیکن ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی ہماری سوسائٹی کا مزاج ہی نہیں ہے, پاکستان میں یہ کلچر ہی نہیں ہے. لوگ ڈینٹسٹ کے پاس ویسے بھی عموماً جاتے ہی جب انہیں کوئی تکلیف ہو, کوئی مسئلہ ہو. یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ سال میں 6 مہینے میں جا کے مسوڑوں کا ڈائریکٹ لنک ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. میری ڈیلی پریکٹس میں میں 10 سے 15 ڈائبٹک پیشنٹس مسوڑوں کے تھرو ڈائگنوز کرتا ہوں. وہ ایسے وہ ایک کلینکل پکچر شو کرتے ہیں, مسوڑے پھولے ہوئے ہوتے ہیں, ینگ پیشنٹس ہیں, کیوں مسوڑے پھولے میں, دانت بھی صاف ہیں. اب اس کا لنک ڈائریکٹ انسولین کے ساتھ ہے. ایسا ہوتا ہے کہ مسوڑے خراب ہونے کی وجہ سے ڈائبٹیز لیول ان کنٹرول ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ڈائبٹیز کنٹرول ہوگا تو مسوڑے صاف ہوں گے, مسوڑے صاف ہوں گے تو ڈائبٹیز. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کتنے ٹائم ٹو ٹائم جا کے لوگوں کو جانا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ پری ڈائبٹک ہیں یا ڈائبٹک ہیں تو آپ نے 6 مہینے میں ایک دفعہ مسوڑوں کی صفائی لازمی کروانی ہے. ایک چیز اور میں بات ایڈ کر دوں, اگر کیویٹیز اسپیشلی مدیہ یو آر آسکنگ دس, اگر کیویٹیز ڈیورنگ پریگنینسی ماں کو ہیں, there is a high chance کہ بچوں کے دودھ کے دانت میں ہوگا, کیویٹیز ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ چاکلیٹ انٹیک لے. ایک اور چیز سیکنڈ ٹرائمسٹر میں دانت بننا پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے, تو اگر کیویٹیز سیکنڈ ٹرائمسٹر میں بچے کا بھی دانت بننا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جب گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹوتھ برڈ کی, اور ماں کی جب کیویٹیز ہوتی ہیں تو ان کا بھی ایک یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے جو آج باتیں بتائی ہیں نا, مطلب یہ ہم نے واقعی کبھی سنی نہیں تھی. اور آپ نے جو شوگر کی بات کی, نو ونڈر ہم دیکھتے ہیں جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کے ایک تو دانت جو ہیں وہ جلدی گرنے بھی لگ جاتے ہیں, اور وہ کافی جلد ہے نا ٹوٹکے کی طرف وہ جلدی چلے جاتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اتنی زبردست قسم کی بہت ساری انفارمیشن دی. تو پلیز آپ لوگ بھی خیال کریں. ایک تو جی آپ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم واقعی تبھی جائیں جب کوئی بہت ہی مسئلہ ہے, ہمارا دانت ہمیں نکل کے کہے کہ خدا کے لیے مجھے چیک کروا لو.
क्योंकि हमें लग रहा होता है कि जी बहुत महंगा इलाज है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी दांतों की जो सफाई वगैरह है बड़े आराम से, कोई ऐसी फिलिंग वगैरह भी करानी हो तो 250 और से डेंटिस्ट से करवानी है, किसी टेक्नीशियन से नहीं। सामान quacks साफ की होना, बात, हाँ। ये सामान अच्छा साफ point। होना जरूरी सही है। बात। पता चला कि सस्ते के चक्कर में आपने जो आप है एड्स लेके आगे वापस। एड्स लेके हेपेटाइटिस लेकर आ गए। हाँ। तो सामान की सफाई लाजमी चेक करें कि सील्ड पाउचेस हों और सामान साफ हों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये और वाकई यकीनन सफाई निस्फ ईमान है, तो आप अपने दांतों की हेल्थ का ख्याल भी इसलिए रखें कि जब तक आप उसे साफ नहीं रखेंगे, फ्लॉसिंग करें, ब्रशिंग करें, हाँ। डेंटल क्लीनिंग भी कराएं साथ में, ताकि आप अवेयर भी रहें और फिर आपके दांत भी सेहतमंद और रहें। वंस अगेन बिफोर आप ये सोचें कि आपने फैमिली प्लान करनी है, अपने दांतों के जितने भी मसले हैं वो आप हल कराएं, क्योंकि देखें सारी प्रेगनेंसी में आपका ख्याल होता है कि जी हम ऐसी खुराक खाएं, ऐसी चीज़ करें जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा हो, लेकिन आपको पता है ना कि आपके डेंटल इश्यूज़ भी आपके बच्चे की स्टिल बर्थ में भी कहीं ना कहीं इनका भी हाथ भी होता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हमारे साथ डेंटल सर्जन डॉक्टर अली हुसैन साहब यहाँ पे Thank you स्टूडियोज़ में so मौजूद थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और अभी हम आपको जल्दी से जी एक काम तरीन खबर देते चलें कि मंशनाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5000 से ज़ायद चीनी के थैले बरामद कर लिए हैं। चीनी की मालियत तकरीबन 63,000 रुपए है। मुतादिद गोदाम सील कर दिए गए हैं। छापों के बाद दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना छोड़ दी है। ठीक है, और साथ में आपको हम ये भी बता दें कि मलीर मेमन गोट में रास्ता रोकने पर नौजवान के कत्ल के केस में रुकने सूबाई असेंबली जाम उवैस को अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने जाम उवैस समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक कर दी है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। फारूक समी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, क्या तफसीलात है मजीद? जी बिल्कुल, मेंबर सूबाई असम्बली जाम उवैस और दीगर मुल्जिमान को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पहुंचाया गया। जिस वक्त उनको अदालत में पहुंचाया गया तो वहां पर मौजूद वकला की जानिब से जो जाम उवैस हैं उनके खिलाफ, मेंबर सूबाई असम्बली के खिलाफ और इस वाक़े के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। और आज जो है जो सामने नाज़िम जोकियों हैं उनके वकील भी आज अदालत में पेश हुए हैं। अदालत में पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि इन्हें मफरूल मुल्जिमान जो कि 2 हैं उनके हवाले से तफ्तीश करनी है, लिहाजा रिमांड में तौसीक की जाए, जिसके बाद अदालत ने मेंबर सूबाई असम्बली जाम उवैस समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक की है और अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने ये भी पेशरफ्त रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा है कि तमाम तफसीलात से अदालत को आगाह किया जाए। ये एक अहम केस है और हम इसमें पुलिस की किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी ठीक है, फारूक हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मफरूल मुल्जिमान से मुतालिक तफ्तीश करनी है, तफ्तीशी ऑफिसर का ये कहना है। और ये नौजवान के कत्ल में मुलव्विस रुकने सूबाई असेंबली जाम उवैस को आज अदालत में पेश कर दिया गया है। यहाँ पर हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब, बात करेंगे पाकिस्तान की सकाफत की। और पाकिस्तान की सकाफत की अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन अगर हम मुख्तलिफ सूबों की बात करें तो हर सूबे का अपना कलर है, अपना कल्चर है, अपना उनका एक स्टाइल है, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, ड्रेसिंग सेंस हो, खाने हो, तो सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत है और बड़ा अच्छी तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। और हम देखते हैं कि लोग बड़ा प्राइड फील करते हैं। सदफ, आप देखें ना दुबई में जो पाकिस्तान जो एक्सपो लगा हुआ है उसमें जो पाकिस्तानी पवेलियन में रश इतना है क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है, टेस्ट हैं, कपड़े हैं और जो कल्चर है जो पाया जाता है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट करता है। अभी ज़रा हम आपको लोकल सतह पे दिखाते हैं कि एक हो रहा है लोक मेला और ये लोक मेला हो रहा है इस्लामाबाद शकरपड़िया में। शाला फातिमा, एक तो अपनी नज़र उतारिएगा, बड़ी प्यारी लग रही है। और जो रबाब जो बजाने वाले जो हमने देखा वो आर्टिस्ट मौजूद थे, हमारे मुल्क में ना रबाब बजाने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी इनको देखें इनको इनकरेज करें, जस्ट टिप देम वेल, उनको कहते हैं ना एक अच्छा टोकन, एक अच्छा आप उनको दें ताकि वो और इनकरेज फील करें। और एक और चीज़ सर, ऐसे लोक मेलों से ना जो सकाफती मेले होते हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं, इतना फ़ायदा होता है कि मुख्तलिफ मतलब सूबों में, छोटे छोटे शहरों में जो छोटे यूनिट्स में जो घरों में ख़वातीन काम कर रही होती ना वो इनकरेज होती हैं। बिल्कुल, और यकीनन उनको हौसला अफजाई करना, उन्हें आगे लाना, ये जो इस तरह के जो एहतमाम किया जाता है सेमिनार्स हो या मेलों का, उनसे उन्हें बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ से फिर हम एक और पाकिस्तान की अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ की जानिब बढ़ते हैं, वो है हमारी सयाहत, वो भी शुमाली इलाका जात की, क्योंकि उसने
پاکستان کی معیشت کے پھیلاؤ میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پر جس طریقے سے اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے مدیحہ، یہ بھی بہت زبردست ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے شمالی علاقہ جات کتنے خوبصورت، اور وہ بھی اسپیسیفکلی کووڈ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا جب باقی تمام تر ملک بند تھے اور جو بیرون ملک ٹریولنگ تھی جو بند تھی، تو پھر لوگوں نے اندرون ملک ٹریول کیا، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. اور جب وہاں پہ گئے تو ان علاقوں کے جو لوگوں کے روزگار بڑھے، معیشت بڑھی. اسی بارے سے مزید رپورٹ کریں فیض اللہ خان. گلگت بلتستان کی وادیاں اپنے اندر بے پناہ حسن سمیٹے ہوئے ہیں. اسے دیکھنے کی شرط صرف اتنی سی ہے کہ آپ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ دن نکال کر یہاں آ جائیں. فیض اللہ خان، دیوسائی پلین، گلگت بلتستان. اور جناب کیونکہ اب ویسے بھی سیاحت کھل گئی ہے، لوگ بیرون ملک بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہیں، اور آج کل لوگوں کو نا ایک پہلے بھی خیر کیونکہ استنبول میں کافی لوگ انجوائے کرتے ہیں، ٹرکی لوگ کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور صدف تو جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹرکی کا پلان کر رہے ہیں اور آپ کو ہوتا نہیں بس اب استنبول سے واپس آ جائیں گے، تو آپ نے استنبول سے واپس نہیں آنا. کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کا جانا مسٹ ہے، جس میں آپ پاماکولے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو کیلشیم کے جو پہاڑ ہیں وہ اتنے خوبصورت ہے. اور بھائی کپاڈوکیا جو ہاٹ بلون وہاں کی رائڈ ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں، ہمیں تو اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی، یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں جناب. یہ اتنی خوبصورت رائڈ ہوتی ہے، میرے خیال سے زندگی میں آپ کو ایک بار یہ رائڈ تو ضرور لینی چاہیے. I guess مدیحہ you were telling me کہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے جب یہ آپ کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں. بالکل جی، صبح آپ کو 3 بجے پک کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کو لے کے جائیں گے، آپ کے سامنے تمام تر جو اس کا پروسیس ہے وہ آن ہوتا ہے، اور وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے. اور پھر آپ ایکچولی صبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جب آپ سوچیں جب آپ ہوا میں اور اپنے آس پاس جو پہاڑوں کے اوپر اور اتنے زیادہ خوبصورت ہاٹ بیلونز دیکھیں، کتنا پیارا دن. یقیناً اب جن کا ٹرکی جانے کا پلان ہے وہ یہاں ضرور جائیں گے اور ہاٹ بیلون کے مزے لیں گے. یہ نہیں کیا نا تو کچھ نہیں کیا. یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. بائے بائے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.